테라와 루나 폭락으로 48조 원이 증발해버린 지 2달. 돈을 잃은 투자자들은 고통의 시간을 보내고 있지만 이 코인을 발행하고 운영했던 권도영 대표와 테라폼랩스 관계자들은 대부분 잠적한 상황입니다. 검찰 수사도 속도를 내지 못하고 있습니다. 이런 가운데 최근 해커 집단 어나니머스라고 주장하는 이들이 권도영이 법의 심판을 받도록 하겠다고 공언했죠. This is a message from Anonymous or Do Kwon. 또 국내 투자자들보다 피해 회복에 적극적인 해외 투자자들도 글을 쫓고 있습니다. Do Kwon's life is over. The enemies Do Kwon has made out of people like me and thousands of others. 권도영과 테라폼랩스 관계자들을 추적하는 또 다른 비밀 조직. SBS 취재진이 이들과 접촉하는 데 성공했습니다. 독일인 프리먼 씨. 그는 우리 돈 1억 원에 가까운 액수를 테라에 투자했다가 거의 다 잃었습니다. It was devastating, absolutely horrible. And then suddenly, within a few days, all your money is just worth nothing. It's completely gone. It's absolutely disgusting, to advertise something that is regarded as something very safe because it is pegged against the US dollar, and then to experience a situation, where that just doesn't hold true, and the whole thing just collapses, 미국인 매튜 하이드는 아들의 대학 등록금까지 투자했다가 2천만 원 정도 손실을 봤습니다. Stressful, very stressful. Stomach pain, stomach cramps, hard to sleep, hard to focus. I feel terrible because I put my son's college money there. 그런데 우리는 이들로부터 권 대표 등을 추적하는 한 비밀 모임이 있다는 얘기를 듣게 됐습니다. The Discord. Fatman. 디스코드, 채팅이나 음성, 화상 통화를 지원하는 쉽게 말하면 SNS 같은 모임입니다. 바로 이 디스코드 안엔 테라와 루나로 피해를 본 해외, 국내 투자자들 4,500여 명이 모여 있고 또 그 안엔 잘게 나뉜 방들이 개설되어 있습니다. 이 방들은 테라와 루나 코인과 관련된 법적인 활동을 하거나 증거 사진을 모으거나 또 정서적인 지원도 하는 곳입니다. 그리고 바로 이 팬맨, 이 아이디를 가진 사람이 모임의 리더입니다. 또 이곳엔 인베스티게이션이라고 불리는 비밀 모임도 있습니다. 권도영 씨와 테라폼랩스 관계자들을 조사하는 아무나 입장을 허용하지 않는 방입니다. 우린 이 방에서 활동하는 주요 인물 중 한 명과 어렵게 연락이 닿았습니다. 비밀 조직에 들어가 있는 사람인 것 같아요. 네. 그 사람 중에 한 명이 지금 인터뷰하고 싶다고 연락이 왔어요. 그 비밀 조직에 있는 사람 중에 한 명? 네네. 저희 줌 인터뷰 뭐 이런 것도 가능하대요? 네. 저희는 이 익명의 조직원과 인터뷰를 하기로 했습니다. 신분을 감추기 위해 이름과 얼굴을 가렸는데 그는 취재진에게 미국 국적이라는 사실만 알려줬습니다. Discord exists to keep people up to date with our legal efforts. We're simply a bunch of very conservative savers who lost a lot of money to share legal updates, to share general news and discuss. We keep legal strategy discussions out of the server. 특히 테라나 루나에 투자했던 사람들은 단순한 투자자들이 아닌 피해자라면서 피해를 구제받을 방법과 정보들을 주고받고 있다고 설명했습니다. Do Kwon has gone and made a very grave mistake of pissing off and stealing from thousands and thousands of very sensible, smart people. And so they're outraged. From those people, we've been able to develop quite a network of contacts, sources of very sensitive information and useful information that we can use in our legal battle against Do Kwon. We have many options. And so what Fatman and I and a few others, we have researchers and lawyers privately who are informally advising us. We even have whistleblowers from companies involved in this whole affair. 테라와 루나 때문에 돈을 잃은 사람들 중엔 사회 유력층이나 재벌들도 많은데 이들이 권도영 대표와 테라폼랩스 관계자들을 쫓고 있다는 겁니다.
비밀 모임에서 수집된 정보들에 대해 묻자 오프 더 레코드를 전제로 추적 상황을 설명해 주는 대신 지금 당장은 공개하지 말아달라고 요청했습니다. The private channels revolve around all the sensitive information that we've collected and our legal strategy. There's nothing I can share concretely, but when I was talking about the enemies Do Kwon has made out of people like me and thousands of others, Do Kwon's life is over. It's over for him. I mean, there's nothing he can do. There's no way to get away with this. I mean, it's going to be a slog. It may take years, months, years, 5 years, 7 years. People are not going to give this up. People, governments, lawyers, very wealthy people, very smart people were affected by this. I know of people in the group who have hired private investigators. 수사에 착수한 미국이나 한국 정부보다 더 빨리 자신들이 해결책을 만들어낼 수 있다고도 강조했습니다. 어나니머스와 비슷해 보이는 그들, 어나니머스라고 주장하는 이들이 만든 영상에 대해서도 물었습니다. I mean, the video was a little boring, to be honest. So I may have, I may have skipped parts of it. Honestly, I really have nothing to say about it. We're not affiliated with them. As far as I understand it, it's not even a group. It's just people from time to time take up that moniker and do things in the name of anonymous. 그렇다면 이들이 갖고 있는 정보가 어느 정도 신빙성이 있을까요? 모임의 리더인 팬맨이 SNS에 공개적으로 올린 권도영 대표가 불법을 저질렀다고 주장하는 내용입니다. 전문가에게 설명을 들어봤습니다. 담보대출의 비유를 할 수가 있는데요. 그러니까 우리가 예를 들어서 어떤 담보를 제공하면 그 담보만큼의 돈을 빌릴 수가 있지 않습니까? 그러니까 유사한 거를 코인에서도 디파이라는 이름으로 하고 있거든요. 테라라는 거를 담보로 맡겨요. 그러면 테라에 상응한 만큼의 밈이라는 다른 코인으로 대출을 해줍니다. 그런데 이 밈을 시장에 내다 팔면 테라를 판 게 아니기 때문에 밈값이 영향을 받지 테라는 영향을 전혀 안 받죠. 그래서 권도영이는 계속해서 테라를 예치를 하고 밈이라는 다른 코인을 대출받아서 이걸 계속 내다 팔므로써 현금화를 했어요. 혹은 밈을 또 다른 테더라는 코인으로 이제 바꿔서 이제 현금화를 했는데 이 주장에 따르면 권 대표가 밈으로 맞바꾼 그 많은 테라 코인은 계속 어디서 나온 걸까요? 테라를 예치를 하면 예치 받은 곳이 15%를 남겨둔 85%를 역으로 테라에다 예치를 했어요. 왜냐하면 테라가 자기한테 예치를 하면 그러니까 19.5% 이자를 주겠다고 약속을 했잖아요. 그러니까 이게 사이클이 생긴 거예요. 예를 들면 테라는 밈이라는 코인을 받기 위해서 저기다 예치를 했는데 얘들은 또 이자를 받기 위해서 또 테라에 예치를 한 거예요. 그러면 예치된 테라는 말 그대로 예치를 해뒀어야 되는데 권동이 몰래 계속 뺀 거죠. 그래서 이 돈을 다시금 계속 예치를 하고 뺑뺑뺑 계속 돈 거예요. 그러다 보니까 무한정 계속 루나가 나오게 됐고 루나는 다른 코인으로 해서 현금화를 하다 보니까 조 단위로 현금화를 하더라도 안 들키고 할 수 있었다라는 거에 대한 어떤 그 추적한 내용을 이제 제보한 걸로 보시면 됩니다. 네. 그러면 어느 정도 신빙성이 있다고 보세요? 예치된 대사, 그러니까 주소라는 단위로 이게 코인이 왔다 갔다 하거든요. 우리의 계좌번호랑 비슷한 개념으로 보시면 되는데 그러면 그 주소를 추적하면 되는데 이분이 아마 주소를 추적한 거를 제공한 것 같고요. 그럼 적어도 그게 권도영이 건지는 알 수 없으나 예치된 게 다시 테러로 흘러갔다는 사실은 우리가 확인할 수가 있거든요. 그런 관점에서 우리가 밝힐 거는 과연 그 주소의 소유자가 권도영 씨가 맞냐 아니냐는 거는 남아있지만 아주 높은 개연성으로 권도영이실 수가 있는 게 예치된 걸 함부로 손댈 수 있는 사람은 별로 없거든요. 그래서 그렇게 추정하시는 것 같고 상당히 신빙성이 있다고 저는 이제 생각합니다. 실제로 이런 의혹에 대해 검찰이 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다. 일단 찾은 게 몇 개 있대요. 그 사람이 알려준 바로는. 누가요? 씨가 알려준 바로는 확정된 게 몇 개 있대요. 이분이 이렇게 올려서 이거를 김 씨가 알고 검찰도 지금 알고 있다는 거잖아요. 그죠? 이걸 알고 있다고 김 씨한테 연락을 받았어요. 권도영은 이 의혹이 불거지자 이례적으로 자신의 트위터에 완전히 거짓이라고 해명했고 검찰은 공보 규정상 확인해 줄 수 없다고 전했습니다. 현재 권도영 대표와 테라폼랩스 임원들은 한국과 미국 수사와 소송 등에 대비해 국내 굴지의 로펌을 선임했습니다. 하지만 취재진이 만난 한국 검찰 관계자는 권 대표는 미국에서 처벌받으면 최소한 300년형이라고 밝혔습니다. 권 대표가 한국 검찰의 수사 그리고 미국 수사와 함께
해외 투자자들의 추적까지 피할 수 있을까요?